அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, உங்கள் அப்பத்தை தண்ணீர்கள் மேல் போடும் பொழுது கர்த்தர் உங்களை நிச்சயமாக ஆசீர்வதிப்பார். நாம் நம்முடைய சுயத்தை முற்றிலுமாக மறைத்து தேவனுக்காக நாம் எதை செய்தாலும் தேவன் அதை ஆசீர்வதிப்பார் என்பதிலே சந்தேகமே இல்லை. இதை இந்த நாளிலும் இந்த செய்தியின் மூலமாக நீங்கள் அறிய போகிறீர்கள். நீங்கள் தொடர்ந்து செய்தியோடு இணைந்திருங்கள். நான் கடைசியில் உங்களுக்காக ஜெபிக்கிறேன். Let us turn our Bibles to 1 Samuel chapter 16. There is another 5 pebbles. Here 5 bread, there are 5 pebbles. And there is another small boy who was the youngest of all the 8. Hallelujah. Hallelujah. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். This boy's name is David. Say David. Oh, I know David. I have read about Goliath. You always think about Goliath, right? It's good. But you know about Goliath. Today we are facing a lot of giants. He may look big. He may look like a devil. Don't be afraid of that Goliath. I want to tell you. Hallelujah. Hallelujah. I don't care about that Goliath. Because the Lord is with me. How many of you can say? Amen. How many of you can say? I want to tell you this morning, children of God, you are always thinking about Goliath. You are always worried about Goliath. You are always imagining about Goliath. I want to tell you, Goliath is nothing but a person who can hit by a small pebble. ஒரு சின்ன பெபிள்னால உடைச்சி தீர்க்க முடியும். பாருங்க, இங்க பார்க்கிறோம், David was an anointed person. Say anointed. David was anointed in the 16th chapter. How will you say? பாருங்க, 16வது அதிகாரத்தில், see, when Samuel went to the house of Jesse, God was telling him to anoint the king for Israel. Already there was a king. There was a king already. But God has a plan that the king who is not fulfilling the expectation of God. Say amen. Saul ஆண்டவருடைய எதிர்பார்ப்பை நிறைவேற்றதாதனால ஆண்டவர் சவுலை தூக்கி எறியதுக்கு எத்தனை நிமிஷம் இருக்கும்? How many minutes, how many seconds would have been? Very few days. I want to tell you, God will remove anyone who is not fulfilling the desire of God's heart. He might be very big giant, he might be big Saul, but I want to tell you, I challenge any kind of Saul, any kind of Goliath. God can just remove them if they do not fulfill what is God's expectations are. நம்முடைய வாழ்க்கையில் தேவனுடைய பிள்ளைகளை அப்படிப்பட்ட அந்த சவுலை மாற்றுவதற்கு ஆண்டவர் இந்த தாவீதை அபிஷேகம் பண்ணினார். When God anointed David as the successor of Saul, Saul was jealous. Saul was jealous and he was after him. But Saul knew that only David can cast the demonic spirits what Saul has got. Only David can cast. So he brought David. அங்க பாருங்க, வாசிப்போம் 16th chapter 16th verse. சுரமண்டலம் வாசிக்கிறதில் தேறின ஒருவனை தேடும்படிக்கு எங்கள் ஆண்டவனாகி நீர் உமக்கு முன்பாக நிற்கிற உம்முடைய அடியானுக்கு கட்டளையிடும். அப்பொழுது தேவனால் விடப்பட்ட பொல்லாத ஆவி உம்மேல் இறங்குகையில் அவர் தன் கையினால் அதை வாசித்தால் உமக்கு சௌக்கியம் உண்டாகும் என்றார்கள். ஓகே, கீழே பாருங்க, கீழே வந்து பாத்தீங்கன்னா 18வது வசனம் சொல்லுது. நான் வாசித்து வேகமாக போகிறேன். 18வது வசனம், ஈசாயின் குமாரன் ஒருவனை கண்டிருக்கிறேன், அவன் வாசிப்பதில் தேறினவன், அவன் பராக்கிரமசாலி, யுத்த வீரன், காரிய சமர்த்தன், சௌந்தரியமுள்ளவன், கர்த்தர் அவனோட கூட இருக்கிறார் என்றான். பாருங்க, இந்த David was already anointed by Samuel. எங்கே பார்க்குறோம்? அந்த 13th verseல பார்த்தீங்கன்னா
அப்பொழுது சாமுவேல் தைல கொம்பை எடுத்து அவனை அவன் சகோதரர் நடுவில் அபிஷேகம் பண்ணினான். When you are anointed by God, you are able to stand against every evil spirits that are working against you. You don't be worried about what kind of spirit it is. It may be a spirit that disturbs your peace. That may be a spirit that disturbs your ministry. That may be a spirit that is always against God's children. But if you are anointed, அப்போ இவன் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவன். இப்போ சவுலுக்கு நன்றாக தெரியும் யாரு இந்த தாவீது அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவன். இந்த தாவீதினால அவன் சுரமண்டலம் வாசிக்கும் பொழுது பொல்லாத ஆவி போயிடணும் இந்த சவுலுக்கு தெரியும், நல்லாவே தெரியும். அப்படி இருக்கிற வேளையில் இது என்ன நடக்குது? கோலியாத்தை வந்து சவால் விடுகிறான். In the 17th chapter, we see Goliath is coming and standing before the people of Israel and he is challenging 40 days. And everybody is scared. We see in the word of God, 14th verse, தாவீது வாசிங்க 14 தாவீது எல்லாருக்கும் இளையவன், மூத்தவனாகிய அந்த 3 பேரும் சவுலோட கூட போயிருந்தார்கள். பாருங்க, தாவீது எல்லாருக்கும் இளையவன். But still he was anointed. Because he was anointed, he had the power of God who is able to challenge or destroy every forces which are coming against God's people. அப்ப என்ன நடக்குது பாருங்க, இதெல்லாம் நடக்கும் பொழுது இந்த அண்ணமாரு சவுல் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் எல்லாரும் பயந்து ஓடுறாங்க. வாசிக்கிற பொழுது எங்க வாசிக்கிறோம்? 17வது அதிகாரத்தில் ஸ்தோத்திரம் 11வது வசனம் 11th verse 11வது வசனம். சவுலும் இஸ்ரவேலர் அனைவரும் அந்த பெலிஸ்தீனுடைய வார்த்தைகளை கேட்டு கலங்கி மிகவும் பயப்பட்டார்கள். See, they knew they have an anointed person in their own flock, but still they were not taking care of him. They were not thinking of him, but they were thinking only of the challenging words of Goliath. சவுலும் இஸ்ரவேலர் அனைவரும் பெலிஸ்தருடைய வார்த்தைகளை கேட்டு கலங்கி மிகவும் பயப்பட்டார்கள். They didn't take the advantage of the anointed person who is inside in the group. But still, I want to tell you, he volunteered himself. ஒரு ஆளுடைய சொல்லுங்க, வாலண்டியர்லாம் ஒரு ஆளுடைய சொல்லுங்க. ஆமீன். தேவனுடைய பிள்ளைகளை, இன்னைக்கு நம்மலாம் வாலண்டியர். We are doing God's ministry on voluntarily, இல்லையா? அப்போ என்ன நடக்குது பாருங்க. அந்த அண்ணன் வந்து சொல்றான், இதில் 17வது அதிகாரத்தில் 28வது வசனம் வாசிங்கம்மா. அந்த மனுஷரோடே அவன் பேசிக்கொண்டிருக்கிறதை அவன் மூத்த சகோதரனாகிய எலியாப் கேட்டபோது அவன் தாவீதின் மேல் கோபம் கொண்டு, முதலாவது 1, நீ இங்கே வந்தது என்ன? வனாந்திரத்தில் உள்ள அந்த கொஞ்ச ஆடுகளை நீ யார் வசத்தில் விட்டாய்? யுத்தத்தை பார்க்க அல்லவா வந்தாய்? உன் துணிகரத்தையும் உன் இருதயத்தின் அகங்காரத்தையும் நான் அறிவேன் என்றான். See, the eldest brother heard when he spake unto the men. Eliab was kindled against David. This is what happening today in the Christendom. People, they don't want to encourage the people, those who are anointed, because they are least. I want to tell you, if you are kind of a Eliab, change your attitude. It is for the sake of the victory of the whole people of Israel. It is not for only David. But the people are not able to identify. Also, he is telling what is, உன் துணிகரம் என்ன, உன் இருதயத்தின் அகங்காரத்தை நான் அறிவேன். What you know nothing. I want to tell you, he doesn't know the plan of God, but he was discouraging that small boy who came. He is telling, I know thy pride, thy naughtiness of thine heart.
Thou art come down, thou might see the battle. You despise this small boy who came to kill the giant. You cannot do it. And you are not encouraging the people, those who are trying to do it. Please come down. First calm down, then come down. I want to tell you, Eliab, this is what God's plan. God used him. God removed the reproach of the people of Israel through as the least in the family, the 8th person in the family. But you cannot understand God's plan. You see, that is what happening. அவன் கேட்குறான், நான் என்ன செய்துட்டேன் கேட்குறான். இந்த பதங்க 29வது வசனம், நான் இப்பொழுது என்ன செய்துட்டேன், நான் இப்பொழுது செய்தது என்ன. 29 வாசிங்க, இங்கிலீஷ்ல போடுங்க தயவு செய்து. அதற்கு தாவீது, நான் இப்பொழுது செய்தது என்ன, what I have now done, நான் வந்ததற்கு முகாந்திரம் இல்லையா என்று சொல்லி அவன் சொல்றான், நீ ஆடு மேய்க்க விட்டோம், நீ ஆடு மேய்ச்சிட்டு இருக்க வேண்டியதானே, இங்க விளையாட்டுக்கு வந்து விளையாட்டு பார்க்க வந்தியா, நாங்கள் எப்படி சண்டை போட்டோன்னு பார்க்க வந்தியா. தேவனுடைய பிள்ளைகளே, அப்புறம் அவனை விட்டு வேறு இடத்துல போய் கேட்குறான். யாரு? தாவீது கேட்குறான். அப்போ அந்த பிரகாரமாகவே அவனும் கேட்டான். அப்போ ஜனங்கள் முன்போலவே உத்தரவு சொன்னார்கள். அப்புறம் இவங்கெல்லாம் ஒன்றும் சரியில்லை, நம்ம கூட இந்த மாதிரி லீடர்ஸு அந்த மாதிரி இந்த எலியாபு அவனோட இவங்களாம் சரியில்லைன்னு சொல்லிட்டு நேராக எங்கே போகிறான்? சவுல்கிட்ட போகிறான். சவுல்கிட்ட போனவுடனே சவுல் என்ன சொல்கிறான், இந்த ட்ரெஸ் எல்லாம் போட உன்னால் முடியாது. அவன் இன்னொரு விதறான். ஏன்னா கோலியாத்தில் இருந்தது வெண்கல சீரா, 5000 சேக்கல் போர் கவசம், தோள் மேல் வெண்கல கேடகம், 600 சேக்கல் எடையுள்ள ஈட்டி, போர் வாழ், இதெல்லாம் இருக்குது. யார்கிட்ட? கோலியாத்திட்ட இருக்கு. இவங்க பார்த்துட்டு சொல்கிறான், இந்த ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டால் தான் இதெல்லாம் செய்ய முடியும், உனக்கு அந்த இல்லை, உனக்கு அந்த குவாலிஃபிகேஷன் இல்லை, இந்த குவாலிஃபிகேஷன் இல்லை, உனக்கு அங்கே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை, இங்கே இது இல்லை அப்படின்னு என்ன சொல்கிறாங்க. இவனை மட்டம் தட்டுறாங்க. யாரை? தாவீதை மட்டம் தட்டுறாங்க. ஆனால் அவன் என்ன சொல்கிறான் தெரியுமா? அவன் சொல்கிறான், இஸ் டெல்லிங் ஹிஸ் ப்ரீவியஸ் எக்ஸ்பீரியன்சஸ், நான் ஏற்கனவே இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கிறேன். எங்க 36வது வசனம் வாசிமா. அந்த சிங்கத்தையும் அந்த கரடியையும் உம்முடைய அடியானாகிய நான் கொன்றேன், விருத்த சேதனம் இல்லாத இந்த பெலிஸ்தியனும் அவைகளில் ஒன்றை போல இருப்பான், அவன் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய சேனைகளை நிந்தித்தானே என்றான். பாருங்க, அதை விட இன்னொரு விஷயம், ரொம்ப டாப்பான விஷயம் தெரியுமா? 32வது வசனம் தயவு செய்து வாசிங்க. 32. தாவீது சவுலை நோக்கி, இவன் நிமித்தம் ஒருவனுடைய இருதயமும் கலங்க வேண்டியதில்லை. ஒரு அறையிலே சொல்லுங்க, பக்கத்தில் இருக்கிற பார்த்து சொல்லுங்க, இவன் நிமித்தம், whoever it may be, இவன் நிமித்தம் ஒருவனுடைய இருதயமும் கலங்க வேண்டியதில்லை. அல்லேலூயா, ஆமென். உம்முடைய அடியானாகிய நான், உங்களை சொல்லுங்க, உம்முடைய அடியானாகிய நான் போய் இந்த பெலிஸ்தியனோட யுத்தம் பண்ணுவேன். விசுவாசி அல்லேலூயா சொல்லுங்க. தேவனுடைய பிள்ளைகளே, அதுதான் அவன் சொல்லுகிறான். அவன் சொல்லிட்டு மாத்திரம் இல்லை, சவுல்கிட்ட போய் சொல்கிறான், இவன் நம்முடைய ஆண்டவரை, நம்முடைய தேவனுடைய பிள்ளைகளை நிந்திக்கிறதுக்கு இவன் ஏன்? இன்னைக்கு யார் பூனைக்கு மடி கட்டுவான்னு தேடிட்டு இருக்கிறோம் நம்ம. சவுல்கிட்ட போய் சொல்கிறான், அவ்வளோ தைரியமாக போக முடியுமா? கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. ராஜா பக்கத்தில் ஒரு ஆட்டு இடையம் போக முடியுமா? கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. ராஜாவுக்கு தெரியும் இவன் இவன்ட பவர் இருக்குது, இவன் அனாயிண்டிங் இருக்குது, இவன் எல்லாம் செய்வான்னு தெரியும். ஆனாலும் ராஜா என்ன பண்ணுவான்? இவனை அவாய்ட் பண்ணிடுவான். ஏன்னா லீடர்ஸு, கேப்டன்ஸு எல்லாம் சூலாம் இருக்கிறாங்கல்ல, அவங்க இருக்கும்போது இவனை எப்படி கொண்டு வருவாங்க? யாரும் தைரியமா போறான். போய் என்ன சொல்றான்? இந்த ஜீவனுள்ள தேவனுடைய சேனைகளை நிந்திக்கிறதற்கு விருத்த சேதனம் இல்லாத இந்த பெலிஸ்தன் எம்மாத்திரம் என்றான். ஆமென். ஒரு அலையிலே சொல்லுங்க, அலையிலே சொல்லுங்க. அதோடு மாத்திரமல்ல, 37வது வசனம் வாசிங்கம்மா. பின்னும் தாவீது, என்னை சிங்கத்தின் கைக்கும் கரடியின் கைக்கும் தப்புவித்த கர்த்தர் இந்த பெலிஸ்தனுடைய கைக்கும் தப்புவிப்பார் என்றான். கரங்களை தேடி ஒரு அலையிலே சொல்லுங்க. சில கரங்களை தான் பார்க்குறேன். ஹல்லேலூயா. பயப்படாதீங்க, சிங்கம் கரடிலாம் வரதான் செய்யும். கர்த்தர் உங்களை தப்புவிப்பார். விசுவாசிக்கு இன்னொரு வாட்டி கை தட்டுங்க பார்க்கலாம். ஆமென். கர்த்தர் உன்னோட இருப்பாராக என்று சவுல் சொல்கிறான். பாருங்க, 5 கூழாங்கல்ல எடுத்துகிட்டு போய் உடைச்சிட்டு வந்து கதை உங்களுக்கு தெரியும். நான் இதில் கதை சொல்ல தேவை கிடையாது. ஓகே, நான் என்ன சொல்ல வரேன், இன்னைக்கு இந்த தாவீதுகிட்ட இருந்தது என்னது? அவன்கிட்ட இருந்தது என்னது?
ஆண்டவர் கொடுத்த கிருபை, ஆண்டவர் கொடுத்த அந்த 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 அனாயிண்டிங், அதை வச்சுட்டு தமிழில் சொல்லுவாங்களா, வல்லவனுக்கு புல்லும் ஆயுதம். அவன் வந்து கேட்குறான், யார்? பெலிஸ்தியன். என்ன, நான் நாயா? என்னோட கம்போடும் கோலோட வருகிறேன். அது ஸ்தோத்திரம். இந்த அது வசன பெலிஸ்தன் தாவீதை பார்த்து, நீ தடிகளோட என்னிடத்தில் வர நான் நாயா? நான் என்ன நாயா? நான் என்ன நாயா? அவன் தன் தேவர்களை கொண்டு தாவீதை சபித்தான். பாருங்க, உங்களை சபிப்பாங்க, சபிப்பாங்க. யாரை சபித்தாங்க? தாவீதையே சபித்தாங்க. நம்மளாம் ஏமாத்துறோம். ஒரு ஆளுடைய சொல்லுங்க. ஆமீன். சபித்தான். அடுத்தது, பின்னும் அந்த பெலிஸ்தன் தாவீதை பார்த்து, என்னிடத்தில் வா, நான் உன் மாம்சத்தை ஆகாயத்து பறவைகளுக்கும் காட்டு மிருகங்களுக்கும் கொடுப்பேன் என்றான். அம்மா வேண்டாம், அம்மா என்ன இவன் என்ன கொன்னு என்ன சேர்த்துடுவானா? ஆகாயத்து பறவைக்கு என்ன போட்டுருவானா? அவன் யாரா ஓடி போறீங்களா? நோ. தேவனுடைய பிள்ளைகளே, அவன் அப்படி தான் சொல்லுவான், அவன் அப்படி தான் சொல்லுவான். அதோடு மாத்திரமல்ல, அவன் அசட்டை பண்ணினான். பார்ப்போம், இந்த 42வது வசனத்தை பின்பகுதி வாசித்தால், நான் நாயா என்று சொல்லி 42 ப்ளீஸ். சௌந்தர்ய ரூபமான சிவந்த மேனியுள்ளவனுமாய் இருந்தபடியால் அவனை அசட்டை பண்ணினான். நீங்க கொஞ்சம் பார்க்க நல்லா இருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, நல்ல ட்ரெஸ் போட்டு நல்லா இதாக கொஞ்சம் இந்த மாதிரி உள்ள ஆள் கொஞ்சம் பவுடர்லாம் போட்டு கொஞ்சம் மினிக்கி சரிப்படுத்தி வந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அசட்டை பண்ணுவாங்க. பட் who cares? Because he cares for me. How many of you believe it? He cares for you. He doesn't care about your color. He doesn't care about what background you came from. People are despising others by their appearance, from their background. That is what he is doing. We have not meditated all this in details many times, but I want to tell you, you don't care about this Goliath, don't care about Eliab, don't care about this Saul. என்ன நடக்குது பாருங்க. அவன் சொல்றான் 46வது வசனம், 46th verse. இன்றைய தினம் கர்த்தர் உன்னை என் கையில் ஒப்பு கொடுப்பார். அல்லேலூயா சொல்லுங்க. இன்றைய தினம், not tomorrow, today is the day of salvation. இன்றைய தினம் உங்க வாழ்க்கையில யார் கோலியாத் இருக்காங்களோ, யார் எலியாப் இருக்காங்களோ, யார் சவுல் இருக்காங்களோ, யார் அந்த சீஷர்கள் மாதிரி உங்களை என்ன இருட்டடிப்பு செய்கிறாங்களோ, don't worry about those people. வாசிங்க. நான் உன்னை கொன்று உன் தலையை உன்னை விட்டு வாங்கி பெலிஸ்தருடைய பாளையத்தில் பிணங்களை இன்றைய தினம் ஆகாயத்து பறவைகளுக்கும் பூமியின் காட்டு மிருகங்களுக்கும் கொடுப்பேன். இதெல்லாம் தாவீது சும்மா சொல்லியிருப்பானா? என்ன சொல்லியிருப்பான்? இன்றைய தினம் கர்த்தர் உன்னை என் கையில் ஒப்பு கொடுப்பார், நான் உன்னை கொன்று உன் தலையை உன்னை விட்டு வாங்கி பெலிஸ்தருடைய பிணங்களுக்கு இன்றைய தினம் உன்னை ஆகாயத்து பறவைகளுக்கும் பூமியின் காட்டு மிருகங்களுக்கும் நான் கொடுப்பேன் அப்படின்னு ஒரு சத்தம் இருப்பான். அப்பா, கடுகு சிறுத்தாலும் காரம் சிறுக்கல அப்படின்னு அவன் சொல்லியிருப்பான் பெலிஸ்தியா. இன்னைக்கு அப்படிதான் இன்னைக்கு விசுவாசிகள் நம்ம இருக்கணும். ஆனால் நம்ம வந்துட்டு பிசாசே தயவு செய்து என்ன விட்டுரு பிசாசே, தயவு செய்து என்ன விட்டுரு பிசாசே, என்ன கண்டாலே பயமாக இருக்குது, என்ன? நோ. இஃப் யூ ஆர் அனாயிண்டட், இஃப் யூ ஆர் காட்ஸ் சைல்ட், டோன்ட் கேர். 47வது வசனம் பாருங்க. கர்த்தர் பட்டயத்தினாலும் ஆமென் ஈட்டியினாலும் ரட்சிக்கிறவர் அல்ல என்று இந்த ஜனக்கூட்டம் எல்லாம் அறிந்து கொள்ளும். யுத்தம் கர்த்தருடையது, அவர் உங்களை எங்கள் கையில் ஒப்பு கொடுப்பார். கரங்களை தட்டி ஒரு ஆளு சொல்லுங்க. அவர் உங்களை எங்கள் கையில் ஒப்பு கொடுப்பார். கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, இன்னைக்கு நான் சொல்றேன், கர்த்தருடைய நாம மகிமைப்படுவதற்கு இடையூறா இருக்கிற எப்பேற்பட்டதான சவுலா இருக்கட்டும், எலியாபா இருக்கட்டும், சீஷர்களா இருக்கட்டும், கவலைப்படாதீங்க. கர்த்தர் உங்களை கொண்டு நீங்கள் போடுற உங்களுடைய ஆகாரத்தை உங்களுக்கு அவர் 1000 மடங்கு, பன்மடங்கு, கோடி மடங்கு உங்களுக்கு திரும்ப தர வல்லவர். நீங்கள் அவரை விசுவாசிங்க, அவரை நீங்கள் அண்டி சேருங்க, அவர் உங்களுக்கு உதவி செய்வார் என்று விசுவாசிங்க. அவர் நிச்சயமாக நம்முடைய வாழ்க்கையில் பெரிய காரியங்களை செய்தவர், நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவர். பலத்தினாலும் அல்ல, பராக்கிரமத்தினாலும் அல்ல, என்னுடைய ஆவியினாலே ஆகும் என்று சொல்லுகிற என் தேவன். விசுவாசிங்களோட சொல்லுங்க. அதோடைய பிள்ளைகளே, நமக்கு இன்னைக்கு யாரை
நம்ம இன்னைக்கு நம்பி இருக்கிறோம்? நம்ம இயேசுவை நம்பி இருக்கிறோம். நம்ம பூமிக்கு அடுத்தவைகள் அல்ல, மேலானவைகளை நம்ம நாட வேண்டும். பூமிக்கு அரியதான பதவி, பட்டம், படிப்பு, அழகு, அந்த மேக்கப்பு இதெல்லாம் என்ன செய்கிறோம்? ஒரே நாளில் போயிடும். ஆனால் ஆண்டவருடைய கிருபை, ஆண்டவருக்காக நீங்கள் செய்ததான சின்ன சின்ன ஊழியங்கள், சின்ன சின்ன ஆசீர்வாதமான நன்மைகளை ஆண்டவர் ஒரு நாளும் மறக்க மாட்டார். விசுவாசிக்கிறவங்க கரங்களை தட்டி ஒரு ஆளையா சொல்லுங்கள். நீங்கள் எப்பேற்பட்ட சூழ்நிலையிலும் ஆண்டவர் உங்களை இருப்பார். எப்பேற்பட்ட கோலியாத் வந்தாலும் அவனை உடைக்க உங்களால் முடியும் அப்படின்னு விசுவாசிக்கிறவங்களாம் கரங்களை தட்டி ஒரு ஆளையா சொல்லுங்கள். நம்ம இன்னைக்கு என்ன நினச்சிக்கிட்டோம்? கோலியாத்து பெரிய ஜாயிண்டாக இருக்கிறான், இவ்வளோ இருக்கான். உங்களுக்கு தெரியுமா, ஒரு நாய், ஒரு கரடி வந்தால் கோலியாத்துக்கு நடக்க முடியாது. ஏன் தெரியுமா? 5000 சேக்கலில் என்ன இருக்குது அவன்கிட்ட? ஒரு அளவு சொல்லுவோம், சாரி நம்ம ஒரு வெண்கல சீரா 5000 சேக்கல். 5000 சேக்கல்லாம் இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் அ கிலோகிராம். போர் கவசம், தோல் 5000 கிலோகிராம் இல்லை, அந்த மாதிரி சேக்கெல்லாம் வெள்ளியுடைய ஒரு மெஷர்மெண்ட்டு. தோல் மேல் வெண்கல கேடகம், 600 சேக்கல் எடையுள்ள ஈட்டி, போர்வாள். அவனை வச்சுட்டு அவனுக்கு ஓடவே முடியாது. அதுவே முதல்ல அவனுக்கு புத்தி கிடையாது. 2 பேர் விரட்டினா ஓடவே முடியாதுல்ல அவனால். இன்னைக்கு நம்ம அவனை பார்த்துட்டு கோலியாத்துக்கு பெருசாக இருக்கிறான், கோலியாத் பெருசாக இருக்கிறான். ஐ டோன்ட் கேர் ஹூ இஸ் தட் கோலியாத். தேவனுடைய பிள்ளைகளே, நம்மகிட்ட இருக்கிற தாளந்துகள், அபிஷேகம், நம்மகிட்ட இருக்கிற 5 கூழாங்கல் தான். நமக்கு எல்லாம் அந்த கல்லை பற்றி நமக்கு நிறைய பேசியிருப்போம். நான் சொல்லுவேன், ஏசாயா தீர்க்கதரிசி சொல்லியிருக்கார் 5 நாமங்கள். அவர் நாமம் அதிசயமானவர், ஆலோசனை கர்த்தர், வல்லமையுள்ள பிதா, என்ன இல்லையா? எல்லாம் இருக்கா இல்லையா? நித்திய பிதா, சமாதான பிரபு, எல்லாம் இருக்குது. 5 பேர். வல்லமையுள்ள தேவன். ஆமாம், வல்லமையுள்ள தேவன், சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன். எவ்வளோ பெரிய கோலியாத் வந்தாலும் அடித்து தூக்குறது அவருக்கு வல்லமை இருக்குது. ஸ்தோத்திரம். நம்ம இன்னைக்கு அதெல்லாம் பார்த்துட்டு பயப்படக்கூடாது. தைரியமாக ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள், கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம், கர்த்தர் நம்மளை எடுத்து பயன்படுத்துவார். உங்கள் கையில் என்ன இருக்குது? 5 அப்பம் 2 மீன் இருக்குதா? ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே, வச்சுக்கோங்க. நீங்கள் எனக்கு திரும்ப தருவீங்க, என் கூட இருக்கிறவங்க எல்லாரையும் போஷிப்பீங்க, நான் விசுவாசிக்கிறேன்னு சொல்கிறவங்க ஒரு அறையாக சொல்லுங்கள். ஆண்டவரே, என்கிட்ட இருக்குது 5 கூழாங்கல். ஒரு கூழாங்கல் தான் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன். மிச்ச 4 யார்? அவங்க பிரதர்ஸ் இருக்காங்க 4 பேர். அவங்களுக்கு இன்றைக்கி வைக்கிறவங்க ஈவினிங் நான் வச்சுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு. கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, கர்த்தரின் நாமம் பலத்த துருகம். ஆமேன். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். ஜெபிக்கலாம். எங்கள் அன்பின் பரலோக பிதாவே, இந்த நாளிலும் உம்முடைய வார்த்தையை கேட்கும்படி கர்த்தர் கிருபை செய்தார். சாத்தானும் அவனுடைய சேனைகளும் விரட்ட ஓடுவதற்கு நீர் கிருபை செய்தீர். அதற்காக உமக்கு நன்றி. கர்த்தருடைய வல்லமை உள்ள கரம், கர்த்தருடைய பராக்கிரமம் செய்கிற கரம், கர்த்தருடைய அற்புதம் செய்கிற கரம், கோலியாத்தை உடைக்கவும் கோலியாத்தின் இடத்துல இல்லாமல் அகற்றவும் நீர் உதவி செய்கிற தயவிற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம். இந்த தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு விரோதமாய் செயல்படுகிற கோலியாத்தாக இருக்கட்டும், எலியாபாக இருக்கட்டும், வேற எந்த வல்லமையாக இருக்கட்டும், சவுலாக இருக்கட்டும், தேவரீர் உம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு துணை நின்று உம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு யுத்தத்தை ஜெயமாய் முடிக்கிறவர் நீர். உம்முடைய பிள்ளைகளை ஆசீர்வதியும் பலப்படுத்தும். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, நீங்கள் தேவனுக்கென்று எதையாவது செய்யும் பொழுது அநேக தடைகள் வரலாம். கோலியாத் போன்ற அநேக மக்கள் உங்களை தடை செய்யலாம், உங்களை மிரட்டலாம், உங்களுக்கு விரோதமாக பேசலாம், உங்களை அசட்டை பண்ணலாம். நீங்கள் தேவனுக்கு எதையும் செய்ய முடியாதபடிக்கு உங்களுக்கு மன வேதனை ஏற்படுகிறபடி, உங்களை பயந்து கலங்கி ஓடுகிறபடி பிசாசானவன் கோலியாத்துகளை பயன்படுத்தினால் நீங்கள் தைரியமாயிருங்கள். தேவன் உங்களோடு கூட இருக்கிறார். அவர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். நான் உங்களுக்காக ஜெபிக்கிறேன். எங்கள் அன்பின் பரலோக பிதாவே, இந்த நாளிலும் இந்த வேளையிலும் உடைய பிள்ளைகளாகிய நாங்கள் எப்பேற்பட்ட கோலியாத்து வந்தால் அந்த கோலியாத்திற்கு எதிர்த்து நின்று தேவனுடைய நாமத்திலே வெற்றியை பெற்றுக்கொள்ள தேவன் தாமே எங்களுக்கு கிருபை செய்ய வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறோம். எல்லா தடைகளையும் மாற்றி போடும், அதிசயங்களையும் அற்புதங்களையும் செய்திருளும். உம்முடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும். தாழ்த்தி ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே. ஆமேன். கர்த்தர் தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக.
ஆமென்.